अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। આવો આપણે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની શરૂઆત કરીએ. આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ પાઠવું છું તથા ડાયોસિસની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપનો આવકાર કરું છું. પ્રભુ આજનો આશીર્વાદ આપ સર્વને પૂરો પાડે. આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ, આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણે પડીએ, કેમ કે તે આપણો દેવ છે. આપણે તેના ચારાના લોક તથા તેના હાથના ઘેટા છીએ. આવો આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગીય પિતા, સ્વર્ગીય રાજા, અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો મહિમા અમે પ્રગટ કરીએ છીએ. વાલા પ્રભુ, ખાસ આ સાંજની પળોમાં તમારા હાથોમાં પ્રભુ અમે સોંપાઈએ છીએ. વિશેષ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રભુ તમે અમને દોરી લાવ્યા છો, તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. ખાસ ગુજરાત ઓએસિસમાં જે સેવા ઓનલાઈન સર્વિસ પ્રભુ તમે પૂરી પાડી છે, તેના માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. અત્યાર સુધી પ્રભુ તમે ખાસ દોરવણી માર્ગદર્શન તમે પૂરું પાડ્યું છે. ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરી છે, તેની માટે આભાર માનીએ છીએ. આજની બાઇબલ સ્ટડીને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો.
ત્રિએક દેવ પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્મદેવ તમારી હાજરી અમારી મધ્ય પ્રભુ તમે રાખો, અને જેથી કરીને પ્રભુ આજના વચનો અમે સમજી શકીએ, મનન કરી શકીએ એવી તમારી પાસે કૃપા માંગીએ છીએ. ઈસુ અમારા પ્રભુને લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો, માન્ય કરો. આમેન. આવા સમયે આપણે શાસ્ત્ર વાંચનમાં જોડાઈશું. જૂના કરારમાંથી નિર્ગમન તેનો 31મો અધ્યાય અને 1 થી 11 વચનો સુધી. જૂના કરારનો 78 નંબરનો પાના નંબર, અને ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે, જુઓ, યહૂદાના કુળના હૂરના દીકરા હૂરીના દીકરા બસાલેલને મેં નામ લઈને બોલાવ્યો છે, અને બુદ્ધિ તથા સમજણ તથા જ્ઞાન તથા સર્વ પ્રકારના કળા કૌશલ્યોની બાબતમાં મેં તેને ઈશ્વરના આત્માથી ભરપૂર કર્યો છે, એ માટે કે તે હોશિયારીથી નમૂના તૈયાર કરે ને સોનામાં તથા રૂપામાં તથા પિત્તળમાં તથા જડાવને માટે પાષાણ કોતરવામાં તથા લાકડામાં નકશી કોતરવામાં તથા સર્વ પ્રકારની કારીગરીમાં તે કામ કરે. અને જુઓ, મેદાનના કુળના અહીસામાકના દીકરા આહલીઆબને તેની સાથે ઠરાવ્યો છે, અને જે બુદ્ધિમાન છે તે સર્વના હૃદયોમાં બુદ્ધિ મૂકી છે, એ માટે કે મેં તને જે આજ્ઞા આપી છે તે સર્વ તેઓ બનાવે. એટલે મુલાકાત મંડપ તથા સાક્ષ્ય કોષ તથા તે પરનું દયાસન તથા મંડપનો સામાન તથા મેજ ને તે પરની સામગ્રી તથા તેની સામગ્રી શુદ્ધ દીપવૃક્ષ તથા ધૂપવેદી તથા તેની સર્વ સામગ્રી શુદ્ધ યજ્ઞવેદી તથા હોજ ને તેનું તળિયું તથા ઝીણા વણેલા લુગડા તથા યાજક પદ બજાવવાને માટે હારૂન યાજકને સારું પવિત્ર વસ્ત્ર તથા તેના દીકરાઓના વસ્ત્ર તથા અભિષેકનું તેલ તથા પવિત્ર સ્થાનને સારું સુગંધીદાર ધૂપ, તે સર્વ સંબંધી મેં તને જે આજ્ઞા આપી છે તે પ્રમાણે તેઓ કરે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનને પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરે. આમેન. આવા સમયે આપણે સંદેશાની માટે પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. આપણા મસ્તકો પ્રભુની આગળ નમાવીએ. સર્વશક્તિમાન ખુદાવંદ ઈશ્વર, દયાળુ કૃપાળુ પ્રભુ, અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો મહિમા અમે પ્રગટ કરીએ છીએ, કારણ કે તમે જીવતા અને જાગતા કૃપાળુ ઈશ્વર છો. તમારા વચનો દ્વારા આજે પણ અમારી સાથે વાતચીત વ્યવહાર કરો છો. તમારા વચનો એ અજવાળા સમાન છે, જે અમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે, એક નવી દિશા અમને પૂરી પાડે છે. અમારા આત્માનો ખોરાક જે વચનો છે, એ વચનો માટે પણ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આપણે પ્રભુ તમારા વચનો મનન કરવા માટે બોજાવર નિર્બળ પાત્રને તમારી સહાય પૂરી પાડો. તમે જ્ઞાન આપો, બુદ્ધિ આપો, ડાપણ પૂરું પાડો, એવી ખાસ મારી પ્રાર્થના છે. આજના વચનો દ્વારા તમે દરેકની સાથે વાતચીત વ્યવહાર કરો. આ બાઇબલ સ્ટડીનું સુકાન તમારા હાથમાં મૂકતા ઈસુ અમારા પ્રભુમાં અમારી પ્રાર્થના સાંભળો, માન્ય કરો. આમેન. આવો આપણે આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આગળ વધીએ. આજની બાઇબલ સ્ટડીનો વિષય બસાલેલ દેવના આત્માથી ભરેલો કારીગર.
ઇંગ્લિશમાં બેઝલેલ એવો શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. બસાલેલ દેવના આત્માથી કારીગર આ વિષય ઘણું બધું કહી જાય છે. દેવના આત્માથી ભરપૂર વ્યક્તિ દેવના નિર્મિત કાર્યોમાં જોડાઈ શકે છે અને દેવ તેનો ભરપૂરીપણાથી ઉપયોગ કરે છે. આજે એક પ્રશ્નથી બાઇબલ સ્ટડીમાં આગળ આપણે વધવા માંગીએ છીએ. શું આપણે દેવના લોકો દેવના આત્માથી ભરેલા છીએ? જો દેવના આત્માથી ભરેલા નથી તો સમથિંગ ઇઝ રોંગ. કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે. નિર્ગમન 31મા અધ્યાય અને તેની 1 થી 11 કલમ પ્રમાણે મૂસાએ બસાલેલને તથા તેમના સાથીઓને જે મહત્વનું કાર્ય સોંપ્યું તેમાં બસાલેલ મુખ્ય મહત્વનું પાત્ર છે. જે કામની સોંપણી બસાલેલને સોંપવામાં આવી તેની માહિતી નિર્ગમન 24 થી 27મા અધ્યાયમાં આપવામાં આવી છે. મૂસા દેવની હજુરતામાં સિનાઈ પર્વત પર 40 દિવસ અને 40 રાત રહ્યો ત્યારે તેને ખાસ કાર્ય માટે દર્શન આપવામાં આવ્યું. જે દેવનું પોતાનું કાર્ય છે, ગોડ્સ પ્રોજેક્ટ, ગોડ્સ મિશન, અને એ મિશનને માટે ખાસ બસાલેલ તથા તેની સાથેના જે કારીગરો હતા એમની પસંદગી કરવામાં આવી. નિર્ગમન 25મા અધ્યાય મુજબ મુલાકાત મંડપનો નમૂનો, તેમાં કરારકોસ, દયાસન, રોટલી માટેનું મેજ, દીપવૃક્ષ, યાજકો માટેનો એફોદ એટલે કે જબ્બો, કુરપત્ર વગેરેની બનાવટ કેવી રીતે કરવી એ વિશે મૂસાને ઈશ્વર ગીતા બતાવે છે. અને દેવના કાર્ય કે જે દેવનો પ્રોજેક્ટ છે તે સામાન્ય માણસ કરી શકે નહીં. આ માટે દેવના આત્માથી ભરપૂર વ્યક્તિને જ એ કામ સોંપવામાં આવે છે. નિર્ગમન 31મા અધ્યાય 1 થી 11માં બસાલેલનો પરિચય, તેનું તેડું, તેના આધ્યાત્મિક જીવન અને તેને સોંપેલા કાર્ય સંબંધી માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બસાલેલ યહૂદના કુળના હૂરના દીકરા ઉરીનો દીકરો હતો. બસાલેલ કોઈ યાજક નથી અથવા કોઈ યોદ્ધો નથી, પણ તેને દેવના આત્માથી ભરપૂર કરવામાં આવે છે અને ખાસ કાર્ય માટે પસંદગી કરવામાં આવે છે. બસાલેલના નામનો અર્થ થાય છે ઈશ્વરની છાયા અથવા ઈશ્વરનું રક્ષણ. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બસાલેલ એ કેવી રીતે કુશળ કારીગર બને છે. અને એની માટે નિર્ગમન તેનો 31મો અધ્યાય અને બીજી કલમથી તમે આગળ વાંચો તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, મેં નામ લઈને બોલાવ્યો છે અને બુદ્ધિ તથા સમજણ તથા જ્ઞાન તથા સર્વ પ્રકારના કળા કૌશલ્યની બાબતમાં મેં તેને ઈશ્વરના આત્માથી ભરપૂર કર્યો છે. વાલો, આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ બસાલેલ એક ઉત્તમ કારીગર ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે ઈશ્વર એને બુદ્ધિ આપે છે, સમજણ આપે છે તથા સર્વ પ્રકારના કળા કૌશલ્યની બાબતમાં એ દેવના આત્માથી ભરપૂર થાય છે, ત્યારે એ કુશળ કારીગર બને છે. નીતિ વચનો તેનો 1લો અધ્યાય અને 7મી કલમ, જો તમારી પાસે બાઇબલ હોય તો તમે વાંચી શકો છો. અને ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે, યહોવાનું ભય એ વિદ્યાનો આરંભ છે. યહોવાનો ભય એ વિદ્યાનો આરંભ છે. અને સાથે લખવામાં આવ્યું છે કે મૂર્ખો જ્ઞાન તથા શિક્ષણને તુચ્છ ગણે છે. એવા વ્યક્તિઓને
એક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે કે જેઓ ઈશ્વરની બીક રાખે છે, ભય રાખે છે, અને તેવા વ્યક્તિઓને ખાસ કાર્ય સોંપવામાં આવે છે, તેને જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. જો તમે વાંચો નીતિ વચનો 8મો અધ્યાય અને તેની 13મી અને 14મી કલમ, તો ત્યાં આપણે વાંચી શકીએ છીએ કે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો એ જ યહોવાનો ભય છે. વાલાઓ, જો આપણે દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરતા નથી તો આપણામાં દેવનો ભય નથી, બીક નથી. આગળ લખ્યું છે કે અભિમાન, ઉદ્ધતાઈ, કુમાર્ગ તથા આડુમુખ એમનો હું ધિક્કાર કરું છું. ઈશ્વર એ અભિમાનને, ઉદ્ધતાઈને, કુમાર્ગને તથા આડું જે મુખ છે એનો ધિક્કાર કરે છે. અને માટે જો આપણે જ્ઞાન, બુદ્ધિ, ડાપણ પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ તો દેવના ભયમાં આપણે ચાલવું પડે. 14મી કલમમાં લખ્યું છે, ડાપણ તથા કૌશલ્યો મારા છે, હું બુદ્ધિ છું, મને સામર્થ્ય છે. ઈશ્વર તરફથી આપણને કળા કૌશલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને માટે ઈશ્વર પિતાને આપણે ધન્યવાદ આપીએ. અય્યુબનું પુસ્તક 28મો અધ્યાય અને તેની 28મી કલમ જણાવે છે કે પ્રભુનો ભય તે જ જ્ઞાન છે અને દુષ્ટતાથી દૂર રહેવું એ જ બુદ્ધિ છે. આજે લોકો એ જ્ઞાન શોધી રહ્યા છે, બુદ્ધિ શોધી રહ્યા છે, પણ તેઓ ઈશ્વરનો ભય રાખતા નથી. અને માટે તેમને ખરા અર્થમાં આપણે જોઈએ તો તેમની પાસે જ્ઞાન નથી, બુદ્ધિ નથી, એ સમજણ નથી. અને આપણે એક બાબત અહીંયા આગળ જોઈ રહ્યા છે નિર્ગમન 31મો અધ્યાય, અને તેમાં કેટલી બાબતો આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જે બસાલેમને ખાસ સમજણ આપવામાં આવ્યું, બુદ્ધિ આપવામાં આવી, જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, અને એમાં દેવના આત્માથી તેને ભરપૂર કરવામાં આવ્યો. એવા વ્યક્તિને પ્રભુ ખાસ કાર્ય માટે પસંદ કરે છે અને તેમને કામની સોંપણી પણ કરી આપે છે. નિર્ગમન 31મા અધ્યાય અને 14મી કલમથી આગળ વાંચીએ તો એમાં ખાસ પ્રકારના કાર્ય બસાલેલ તથા તેના સાથી મિત્રને આપવામાં આવ્યા. એ માટે કે તે હોશિયારીથી નમૂના તૈયાર કરે અને સોનામાં તથા રૂપામાં તથા પિત્તળમાં તથા જડાવને માટે પાષાણ કોતરવામાં તથા લાકડામાં નકશી કોતરવામાં તથા સર્વ પ્રકારની કારીગરીમાં તે કામ કરે. ખાસ પ્રકારનું કામ આજના સમયમાં આપણે જોઈએ તો આર્કિટેક્ટ જે કારીગર હોય છે, મિસ્ત્રી હોય છે, તેમને ઘણું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે છે, અભ્યાસ કરવો પડે છે. અને ત્યારે તેઓ એ કુશળતા પ્રાપ્ત કરે છે, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને ઘણા બધા કાર્યમાં તેઓ આગળ વધતા હોય છે. અને એ જ રીતે અહીંયા પણ બસાલેલને એક ખાસ કાર્ય સોંપવામાં આવે છે, મુખ્ય પાત્ર તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને એ કાર્ય સંબંધી જોઈએ તો 7મી કલમમાં લખ્યું છે, એટલે મુલાકાત મંડપ તથા સાક્ષ્ય કોષ તથા તે પરનું દયાસન તથા મંડપનો સરસામાન, આ બધી બાબતો કે જે મૂસાને સિનાઈ પર્વત પર ઈશ્વર પિતા બતાવે છે, અને એ જ બાબત ફરીથી એ જ્યારે કરવાની થાય છે ત્યારે ખાસ વ્યક્તિની પસંદગી કરવામાં આવે છે કે જેથી એ નમૂના પ્રમાણે એ બનાવટ કરી શકાય. અને માટે વાલાઓ, ખાસ દેવ તરફથી તેડું એ બસાલેલ તથા અન્ય કારીગરોને આપવામાં આવે છે. પ્રવર્તમાન સમયમાં પણ દેવ તેની મંડળીનો ખાસ પ્રકારે ઉપયોગ કરવા માંગે છે. દેવ તેડું આપવા માંગે છે, ખાસ તાલંતો, આવડતો મૂકીને પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરપૂર કરીને તેની સેવા અને મહિમા માટે ઉપયોગ કરવા માંગે છે. શું વાલાઓ, આપણે તેની માટે તૈયાર છીએ? કેમ સંતો ભક્તોનો જ પ્રભુ ઉપયોગ કરે?
કેમ આપણો નહીં? અને માટે પ્રભુ આ દિવસોમાં ખાસ એ તાલંતો આવડતોની સાથે સાથે તેના પવિત્ર આત્માથી એ ભરપૂર કરવા માંગે છે અને ખાસ રીતે આપણો ઉપયોગ પ્રભુ કરવા માંગે છે. દેવની મંડળી બાંધવાની સેવામાં પવિત્ર આત્માના જે કૃપાદાનો આપ્યા છે એ દ્વારા દરેકનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. શું તેની માટે આપણે તૈયાર છીએ? અને વાલા રોમનનો પત્ર તેનો 8મો અધ્યાય અને તેની 14મી કલમમાં લખ્યું છે, કેમ કે જેટલા દેવના આત્માથી દોરાય છે તેટલા દેવના દીકરા છે. આપણને દાસત્વનો નહીં પણ દત્તક પુત્રપણનો આત્મા આપવામાં આવ્યો છે. તેથી આપણે અબ્બા બાપ એવી હાક મારીએ છીએ. અને વાલાઓ ખાસ આપણને એક અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. આપણને ઘણા બધા તાલંતો આપવામાં આવ્યા છે કે જે આપણે ગુજરાત ડાયોસિસની દરેક મંડળીઓની અંદર એ વાપરી શકીએ. એ સેવા માટે, મહિમાને માટે, ઈશ્વરની મહિમાને માટે આપણે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અને માટે જૂના કરારમાં આપણે જોઈએ છે કે જે દર્શન મૂસાને સિનાઈ પર્વત પર આપવામાં આવ્યું છે એ નમૂના મુજબ એ કાર્ય કરવાને માટે બસાલેલ તથા તેમના સાથી મિત્રોનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને પ્રભુ ખાસ તમને બુદ્ધિ તથા સમજણ તથા જ્ઞાન સર્વ પ્રકારના કળા કૌશલ્યોની બાબતમાં ખાસ તમને આત્માથી ભરપૂર કરે છે. એ માટે કે તે હોશિયારીથી નમૂના તૈયાર કરે અને અલગ અલગ પ્રકારની જે બનાવટ કરવાની છે, મુલાકાત મંડપ બનાવવાનો છે, કરાર કોષ તૈયાર કરવાનો છે, દયાસન બનાવવાનો છે, દીપ વૃક્ષ મૂકવાનો છે, યાજકોના જે વસ્ત્રો તૈયાર કરવાના છે, એ બધી જ બનાવટમાં દેવનો આત્મા તેમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે. અને વાલો આજની મંડળીમાં પણ પ્રભુ આપણો ખાસ દરેક વ્યક્તિનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. જેઓ દેવના ભયમાં બીકમાં રહીને જીવન જીવે છે એમને ખાસ પ્રકારનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. અને માટે આવો વાલાઓ ઈશ્વર પિતાની પાસે આપણે ખાસ કૃપા માંગીએ કે બસાલેલની જેમ આપણો પણ પ્રભુ મંડળીની અંદર ખાસ ઉપયોગ કરે. અને મારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે કે પ્રભુ એ દિશામાં આપણને આગળ વધવા માટે ખાસ કૃપા પૂરી પાડે. આવો આપણે સમર્પણની પ્રાર્થનામાં આ સમયે આગળ વધીશું. સમર્પણની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ, આપણા મસ્તકો પ્રભુની આગળ નમાવીએ. પવિત્ર પ્રેમાળ પરમેશ્વર, રાજાઓના રાજા, પ્રભુઓના પ્રભુ, તમારા પવિત્ર સુંદર વચનો માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. મૂસાને જે દર્શન આપવામાં આવ્યું દેવના કાર્ય માટે, દેવના મિશનને માટે, અને ખાસ મુલાકાત મંડપ તૈયાર કરવાનો હતો, મહત્વનું કાર્ય કરવાનું હતું, અને એવા સમયે બસાલેલને પસંદ કરવામાં આવ્યો. તેને જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને ડાકપણ આપવામાં આવ્યું અને વિશેષ કરીને દેવના આત્માથી વેષ્ટિત કરવામાં આવ્યો. એને કળા કૌશલ્યોથી ભરપૂર કરવામાં આવ્યો. એ જ રીતે વાલા પ્રભુ અમને પણ તમે સહાય પૂરી પાડો, જેથી પ્રભુ મંડળી બાંધવાની સેવામાં અમે આગળ વધી શકીએ અને એ દ્વારા ઘણા બધા લોકોને તમારી ગમ અમે ફેરવીએ, સુવાર્તા પ્રચારનું માધ્યમ બનીએ, મંડળી બાંધવાની સેવામાં આગળ પ્રભુ અમે વધી શકીએ, એકબીજાને ટેકો આપી શકીએ. તમારી સેવા, તમારી મહિમા માટે અમે ઉપયોગી પાત્ર બનીએ. બસાલેલની જેમ અમારા જીવનો દ્વારા તમને મહિમા મળે એવી ખાસ અમે પ્રાર્થના વિનંતી કરીએ છીએ. અમારા જીવનો તમને સમર્પિત કરીએ છીએ. તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે તેના માટે આભાર માનતા અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો, માન્ય કરો. આમેન. સારું, પ્રભુએ શીખવેલી પ્રાર્થનામાં બધા આપણે સાથે જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ.
ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો. તમારું રાજ્ય જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તો અમારા ઋણો અમને માફ કરો, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. હવે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાની પ્રીતિ તથા પવિત્ર આત્માની મીઠી અને મધુરી સંગતિ હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. ખાસ આ સમયે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીશું કે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડી લેવલ માટે પ્રભુએ ખાસ કૃપા પૂરી પાડી, ખાસ તક આપી. તેના માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીશું. સાથે ગુજરાત ડાયોસીસના માનવંત બિશપ રાઇટ રેવરન્ડ ડોક્ટર સિલ્વન્સ એસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો પણ આ સમયે આભાર માનીશું, તથા રાજ અંકલેશ્વર ભરૂચ વિભાગના એરિયાડી સાહેબનો પણ ખાસ આ સમયે આભાર માનીશું. થેન્ક યુ. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।